Namaskar students. We have studying in 5th standard English. 5th standard English. In Hindi, English. Unit first, love for animals. Love for animals. We have last class studying. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವು? ಲೂಸಿ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ ನಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವು. ಮತ್ತು ಲೂಸಿ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರು? ಲೂಸಿ ಯಾರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿತಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನಗೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್? ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಲವ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಎನ್ನುವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೇನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಕಿರುವಂತಹ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು? ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಸಾಕಿರುವಂತಹ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಹಸುವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು? ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 3. ನೀವೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 3ಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಎಲ್ಲರೂ ಬುಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪುಟ 3 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ತೆಗೀರಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ತೆಗೆದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಪಾಠ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಾನು ಪಾಠವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು? ಲೂಸಿ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಕೌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸೇ ಗಿವ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮ್ ರೈಸ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹಸುವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವ? ಸಮ್ ರೈಸ್ವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿತಿನ್ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್? ನಿತಿನ್, ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್? Lucy, these animals lived in his ashram. Lucy, these animals lived in his ashram. He always fed the animals. He always feed the animals and birds first. He ate only after feeding them. He ate
only after feeding them. Nitin, even birds? Nitin, even birds. Lucy, yes, Ramana Maharshi called the peacocks. Ramana Maharshi called the peacocks by making sounds, by making sounds of their cries. Then they would go to him and eat the peanuts and eat the peanuts, rice and mangoes, rice and mangoes from his hands, from his hands. Nitin, that's interesting. That's interesting. Lucy, will you please tell me more interesting stories? Nitin, that's interesting. Lucy, will you please tell me more interesting stories about Ramana Maharshi and animals? About Ramana Maharshi and animals. Lucy, yes, listen. Yes, listen. One day, Maharshi was sitting on a hillside. Lucy, yes, listen. One day, Maharshi was sitting on a hillside. A snake crawled over his leg. A snake crawled over his legs. He did not move nor show any fear. He did not move nor show any fear. Later, someone asked him. Later, someone asked him what he felt like when. What he felt he like when. The snakes crawled over his legs. Oh, the snake crawled over his legs. He replied, cool and soft. He replied, cool and soft. Nitin, turn the page number 4. ಅಂದರೆ ಪುಟವನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 4 ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿತಿನ್, ಮೈ ಗಾಡ್, I would have cried and ran away. Did anyone kill the snakes in the ashram? Nitin, my God, I would have cried and run away. Did anyone kill the snakes in the ashram? Lucy, Ramana Maharshi
never allowed people to kill snakes in his ashram. He said, we have come to their home and we have no right to trouble them. They do not trouble us. Oh, we are nearing our homes. I will continue the story tomorrow. Nitin, yes, thanks a lot. Who told you all these stories? Lucy, my grandmother knows a lot of stories. She tells us stories every day. Bye. Nitin, that's wonderful. Tell me more tomorrow. See you. Bye. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಓದಿದ್ವಿ? ಈಗ ನಿತಿನಿಂದ ತಾನೇ ಓದಿದ್ದು. ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬುಕ್ಸು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿತಿನ್, where did he keep all these animals? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ? ಮತ್ತು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ? Lucy, these animals lived in his ashram. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಲೀವ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತವೆ. ಆಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೇನು? ತಪಸ್ವಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಮ. ASHRAM. ಆಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ತಪಸ್ವಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಮ. ತಪಸ್ವಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಮ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ? ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಳ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಶ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he always feed the animals and birds first. ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಊಟವನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. He ate only after feeding them. He ate only after feeding them. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತಾರೆ. ಯಾರು? ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ ನಂತರ ಇವರು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿತಿನ್, ಈವನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಲೂಸಿ, ಎಸ್ ಹೌದು, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಲೂಸಿ, ಎಸ್ ಹೌದು. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪಿಕಾಕ್ಸ್. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕರೀತಾರೆ ಪಿಕಾಕ್ಸ್. PACOCKS. PACOCKS. ಪಿಕಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನವಿಲು. ಪಿಕಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನವಿಲುಗಳನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ by making sounds of their cries. By making sounds of their cries. ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಗ್ತವೋ. ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೂಗುವುದು. ಕ್ರೈಸ್, CRIES. ಕ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಕೂಗು. ನವಿಲುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಗ್ತವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ಆ ನವಿಲುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೂಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ವುಡ್ ಗೋ ಟು ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್ ದ ಪೀನಟ್ಸ್. ಆವಾಗ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಕೂಗ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂದರೆ ನವಿಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈಟ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನ? ಪೀನಟ್ಸ್. PEANUTS. PEANUTS. ಪೀನಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಲಗಡಲೆ ಅಥವಾ ಬಟಾಣಿ. ನೆಲಗಡಲೆ ಅಥವಾ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೋಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಪೀನಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಟಾಣಿ ಅಥವಾ ನೆಲಗಡಲೆ. ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಏನು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅಂದರೆ? ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು. ಫ್ರಮ್ ಹೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ನಿತಿನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. INTRESTING. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ. ಇದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಿತಿನ್. ಲೂಸಿ, ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ನೀನು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುವ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅಬೌಟ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನೇನು ಮಾಡಿ ನೀನು ಹೇಳು ಅಂತ ನಿತಿನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೇಘನಾ, ಲೂಸಿ, ಎಸ್
ಲಿಸನ್. ಎಸ್, ಲಿಸನ್. ಹೌದು, ಕೇಳು. ಒನ್ ಡೇ, ಒಂದು ದಿವಸ. ಒಂದು ದಿವಸ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ, ಒನ್ ಡೇ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ on a hillside. On a hillside. A snake crawled over his legs. Yes, ಕೇಳು. ಒಂದು ದಿನ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ? ಆನ್ ಎ ಹಿಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಪಕ್ಕ ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎ ಸ್ನೇಕ್ ಕ್ರಾವ್ಲೋಡ್. ಎ ಸ್ನೇಕ್ ಕ್ರಾವ್ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತು? ತೆವಳುಕೊಂಡು ಬಂತು. ಕ್ರಾವ್ಲೋಡ್, CRAWLED, ಕ್ರಾವ್ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ತೆವಳುವುದು. ತೆವಳುವುದು. ಒಂದು ಹಾವೇನು ಮಾಡ್ತು? ಅವರ ಕಡೆ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಓವರ್ ಈಸ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲು. ಅವರ ಕಾಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತು? ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಅವರು ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾರ್ ಶೋ ಎನಿ ಫಿಯರ್. ನಾರ್ ಶೋ ಎನಿ ಫಿಯರ್. ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಭಯ. FEAR. ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಭಯ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯವನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಲೇಟರ್ someone asked him what he felt like when. someone, ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. asked him what he felt. what he felt like when the snake crawled over his legs. felt ಅಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಅನುಭವ. felt, ಫೆಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಅನುಭವ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಅನುಭವ ಪಡೆ. ಅನುಭವ ಪಡೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಅನುಭವವನ್ನು. ಅದು ಹಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾವು ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನುಭವ ಆಯಿತು? ಹಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವರು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್. ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೆತ್ತಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟುಮಾರೋ. ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟುಮಾರೋ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಓದ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಓದ್ತೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿತಿನ್, ವೇರ್ ಡಿಡ್ he keep all these animals? Lucy, these animals lived in his ashram. These animals lived in his ashram. He always feed the animals and birds first. He ate only after feeding them. Nitin,
even birds. Lucy? Yes. Ramana Maharshi colored the peacocks by making sounds of their cries. Then they would go to him and eat the peanuts. Peanuts, rice, and mangoes from his hands. Nitin, that's interesting. That's interesting. Lucy, will you please tell me more interesting stories about Ramana Maharshi and animals? Lucy, yes, listen. Yes, listen. One day, Maharshi was sitting on a hillside. A snake crawled over his legs. He did not move nor show any fear. Later, someone asked him what he felt like when the snake crawled over his legs. He replied, cool and soft. He replied, cool and soft. ಅವರೇ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರಲಿ. ನಾಳೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಆಯಿತಾ? ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಂತೆ ಓದೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್.